नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 22 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಅದಾನಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು. ಏನಿಲ್ಲೋ ಗಡಬಡಿ ಅದೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಜಗಬುದ್ಧಾರಕರು नास्तिकर मध्यದಲ್ಲಿ मक्खाए मुशरिकीन के दरमियान जाकर प्रभु के आज्ञा से कहते हैं, क्या कहते हैं, एकत्व संदेश ಹೇಳು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ಹೇಳು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ. ಸಿಗದು ಜ್ಞಾನವು ನೀನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನು. ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕಾಕಂಟಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. करना जब वक्त नज़र आए, दीदार अता करना जब वक्त नज़र आए, दीदार अता करना। हमारे जानिब से इसे कबूल फरमाए और हमारे मुश्रीफ साहब हमारे गुलपोशी को कबूल फरमाए वाले उनको हमारे हमीद मुश्रीफ साहब गुलपोशी कर रहे हैं, इसे कबूल फरमाए। हाँ गुलपोशी कर रहे हैं, इसे नमदार गुलपोशी कर रहे हैं, इसे कबूल फरमाए। आपा को गुलपोशी कर रहे हैं, इसे कबूल फरमाए। रत्ना ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗುಲ್ಪೋಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ವಸತಿ कबूल फरमाए। गुलपोशी कबूल फरमाए। उनको गुलपोशी कबूल फरमाए। अब आगे की कार्रवाई। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हिंद के बली ख्वाजा अजमेरी की आज छठी शरीफ मना रहे हैं, तो हमें पता चले कि ये औलिया अल्लाह की छठी शरीफ में आज रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। तो अल्लाह हमारे देश में अमन और शांति एकता का संदेश देने की हम सबको ताकत और कुव्वत और सेहत अता फरमाए।
क्योंकि अल्लाह वालों को अल्लाह के लिए भेजा गया। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ಕೇಳಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಂತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇಹ ಪರಲೋಕದ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಳಯದ ದಿನದವರೆಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವರು. ಅವರ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಅವರ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇನ್ನಲ್ಲಾಹು ಮಲಾಯಿಕತು ಸಲ್ಲನ್ ನಬಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲಝೀನ ಆಮನೂ ಸಲ್ಲು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಿಮೂ ತಸ್ಲೀಮಾ. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮಾ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯದನಾ ಶಫೀನಾ ನಬಿಯನಾ ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಖೈರುಲ್ ಖಲಾಯಿಕಿ ವ ಅಫ್ಜಲುಲ್ ಬಶರ್ وشفي الأمة في يوم الحشر ونشر سيدنا محمد بعدد كل شيء مولا منك والصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. या अल्लाह या रहमान या रहीम. इलाही रब्बुल आलमीन तू रहीम है मौला रहम फरमा, तू करीम है मौला करम फरमा. तेरे हबीब के नालाइन के सदके में हिंद के वली के नाम से आज छुट्टी शरीफ मनाया गया है, तो इसे तेरी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सबको पाक और नेक बनाकर तेरे आज्ञा का पालन हुए तरीके सलीके की जिंदगी बसर करने वाला बना. हिंद के वली ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं का फैजान हम सब पर जारी और सारी फरमा. तू शैन के हाल को जानता है. आज जितने भी नौजवान इसमें काम लिए हैं मौला, इसमें शिरकत फरमा है मौला, हम सबको तेरी पनाह में तेरे हुक्म को बजा लाने वाला बना, तेरे हबीब के पैगाम को आम करने वाला बना. तेरे सिवा कोई हमारा पालनहार नहीं है, तेरे सिवा कोई हमारा रक्षक नहीं है, तेरे सिवा कोई हमें सन्मार्ग पर ले चलने वाला नहीं है. हम तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे. हम तेरी औलिया अल्लाह की गुलामी में मांग रहे हैं, तेरे हबीब के उम्मती में मौला, तेरे औलिया अल्लाह की गुलामी में तेरे आगे हाथ फैला कर दुआ मांग रहे हैं. तो हम आज जितने भी शिरकत फरमाए हैं मौला, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हम सब के घरों में रहमतों का नुज़ुल फरमा, हमारे इस देश में अमन और शांति बने रहे मौला. हम तेरे आगे हाथ फैला कर दुआ करते हैं, हम सबको तेरी पनाह में दोनों जहां की कामयाबी अता फरमा कर मौला, हम सबको सिरातिल मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना. हमें राह हिदायत पर तेरी दीदार की लहू कुफुवन अहद. या हय्यू या कय्यूम या हन्नान या मन्नान या बदीउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ुल जलाल वल इकराम या ज़ुल जलाल वल इकराम या ज़ुल जलाल वल इकराम बिरहमतिक या रहमत रहमीन. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತಸ್ಸಲ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತಸ್ಸಲ ತು ಹಿ ಸಲಾಮತಿ ತುಸ್ಸೆ ಹಿ ಸಲಾಮತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಸಂತರು, ಮಹಾಂತರು, ಸತ್ಪುರುಷರು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸತ್ಪುರುಷರ ನೆನಪು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಹಾನ್ ತಕ್ ಜಮೀನ್ ಹೈ ವಹಾನ್ ತಕ್ ಅಮೀನ್ ಹೈ. ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಕರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಹಾಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಗದೊಡೆಯ ಆ ಏಕೈಕ ನಿತ್ಯನಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಬಹಳ ಸರಳದ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಗಳು ಜರುಗಬೇಕು. ಅದು ಜರುಗಿದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಏಕಿ ಏಕ ಹಮ್ ಸಬ್ಕಾ ಧಾತಾ अलग अलग मत बोल. दया धर्म हिंदू मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई जात पात पर मरने वाले सब हैं भाई भाई. एक ही एक है हम सबका धाता अलग अलग मत बोल. जगत ज्योति जगत उद्धारकर ಬಂದು ಏಕತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. कह दो ऐ मोहम्मद अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है, ದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆದರೆ ನುಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಸಂತರ ಮಹಾಂತರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಹಪರ ಲೋಕದ ಅಜರಾಮರ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಏನಿದು ಜೀವನ. ಭಗವಂತ ಲಿಂಗಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣರು. ಈ ನಾಡಿನ ಬಸವಾದಿ ಶಿವ ಶರಣರ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣೆಂದು, ಈ ನಾಡಿನ ಶೂಪಿ ಸಂತರ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣೆಂದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಖಾಜಾ ಅಮೀನನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಸಮರ್ಪಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಶನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು, ಶೂಪಿ ಸಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಗುಳಿಯ ಶರಣರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣೆಂದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಶನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿವರನ್ನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣೆಂದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ ಅನ್ನದಾನ. ಯಾವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಡೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಂತ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇವಾಗ ಯುವಕರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೇ ಬದುಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರೆಸಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖಾಜಾ ಅಮೀನ್ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ನಾಡಿನ ದಾಸೋಹದ ಸಂದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಶರಣರು ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರನ್ನ ಶೂಪಿ ಸಂತರ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಗುಳಿ ಸಾಗರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ವಾಸು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸದ್ಭಾವದಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए TB22 न्यूज. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें. धन्यवाद.